Reimberdi Gurbanov 2020'de maňa bir nimeden jaň etdi Telegramdan. Yüzünü közdi men Reimberdi näme maglumat gerek bolsa maňa yüzlenip bilersiňiz diýdi. Menim maglumatlary soradym, şoňa gitti hiç ýani habar bolmady. Onun versiýasy boýunça ýani Reimberdi Gurbanowyň versiýasy boýunça ol DWT halk hereketiniň bir Türkmenistanyň bir wekili ve şurada öz gruppasy bilen ýagny diktator rejime garşy görüşýärdi. Bize gelenine, yani Farhat'tan son gelenine bize aitти. А я в ДВТ уже в мае месяце 2020 году сидел внутри Туркменистана, я в этом чате сидел. Там 400 с лишним людей было. Месть близка. Ова! Хатым окады. Байырнапам, Мухаммед. Biz aňtank bolduk, ýani şokda bolduk. Onu bizim vekilimiz, biz bilemzok. Biz sen bilen işlemzok, biz bilemzok. Sen gruppan wa, sen tuturupsyň, sen beýlipdir, bizim habarymyz hem ýok. Onu beýle bolýar diýip, ýani şuraya sorak verdik, oňa da özümize de. Näme beýle bolýar, biz giýje onu ýadyňyzda bolsa men 4 gerek günne çykyş edýärdim. Yani protestler kaldırıp bir topar bizim gruplarımız var. Levap'ta. Onun haberleri yok bundan, bunun haberleri yok ondan. Bizim ediyen işimizden haberi yok. Näme beýle bolýar diýip men yani aktivistlere de soru verdim. Ve yani Reimber'de soru verdim. Cevap berip bilmedi. Ay ine men girdiğin işlemeli oldum. Eğittim. Теперь смотрите, насчет чаржовских парней, которые хотели поехать в Мары на митинг. Вот эти вот, среди них, может, были и даже активисты, которых я не знал. Но комитет фактически всех поймал, и они просто дурачили Мурада Курбанова, и все. Men bir MHM'de yollaşım var, ine şo men halat etdi, şo men eýtdi, beýtdi. Ine seredem, bir adam Türkmenistan'a DWT halk hereketiniň agzasy ýaly, bir gurumasy ýaly işlese, ýapyk açyk guruma. Biz bilmeler şoňla. Biz bilmeler şoň barlygy. Eger bizim adımızdan gidýän bolsa, biz näçe oňdan işlek görmeli, gürleş görmeli. Bolýar bir DWT agzasynyň biri gürleşen bolsa, bolýar diýjek. Hiç kim bilen ok. Minimum men gürleşmeliler, men ýol bolşunda, menem bilem ok. Onsoň bu diýen zatlary çynmy ýalan biz tasdiklap bilemzok ýöne. Biz şoňdan bir günem işleşmedik. Bir gerek video bilen öz jaň etdi, näme jaň etdi. Bul MHM agentimi ýa ýönemi bilemzok. Jaňa denne de men agza diýip aýtmady. Menden näme kömek? Menem aýtdym, şuraya materiallar berip bilýäňmi görüň. Kanunlar, ýani bozulýan kanunlar boýunça, korrupsiýa boýunça hemmesini aýtdym. Gaýtaryp bolmady, şoňa ýitdi. Onuň aýdyşyna görä, muny ýani gruppasy bilen tutýarlar, muny onun meşrutka saklaýarlar. Ýani nimede? Lewap MHM-sinde we onun meşrutkadan soň boý berýär. Oňa ýani verbovat edýärler, işlemäni çagyrýarlar. Meniň öz pikirim, öýle gorka bolan bir ýagyn günler durulacak olanlardan näl? Şoň üçin muny verbovat etdilermi diýip men baştan şonu pikir edýärdim. Я его знаю, потому что под надзором Оразгелди Мередова меня отвели в редакцию Туркмен Гюндогары. Я туда зашел, там был этот Миша Жирный. Помните, в свое время в Туркменабаде была группа 01? Да, этот пидор, он сидел в Туркмен Гюндогары в редакции, он работал над спецслужбой. Меня приводят на машине перед водитель Сердар Гурбанов из 3-го отдела Илебабского вилаята и вот этот Оразгелди Мередов с Ашхабада. Меня привезли в Туркмен Гюндогары, я ждал, где-то час мы ждали, он мне сказал то, что приедет Мухаммед из Фараба, и ты должен, внедрить его в чат. Я под надзором этого Мухаммеда ввел в этот чат ДВТ. Он потом несколько лет сидел там, дурманил Мурада Курбанова. Sebäbi bu allygyna ýani daşölde gitdi ýa. Şonun bir hili edip ýani Türkmenistany terk edip ýa daşyna. Näme terk edip bolýar? Aktivist bolup sen tutulan bolsaň, saňa tutnama edilen bolsa, ol bir ýerde çykmady. Tutnama edilen bolsa sen basmady. Sen basmadylar, seni goýberdiler. Ondan sen çyk gaýtdyň Rossiýa. Rossiýa çykypmyş, o ýerde bir muny öldürjek bolupmy, urjak bolupmy, zat etjek bolupmy, MHM'ler diýär. MHM Rossiýada gorkup ýörler. Özü diňe olar polisler ýüzlenip ýani nimelere,
yani polis FSB guluklarını yüzden oloro ettirip biler. Hemen özü atıp ettirip bilen hiç yerde. Özü atıp edip bilen o. Olumlu yalan rağmen diye. Onu da bolya dedik, bolya görüşte bolya nimet teşonesin deyip. Yani o yerden bu yine Türkiye var yamış. Türkiye'de de Farhatlığa koşulup ay allığına yani ağzının geleni füyüp yani prezidente ve onu füyüp vuruluyorlar. Yadınızda olsun. У Фархада, в YouTube-канале Фархада выступил, рассказал про Мухаммеда, активиста, который сидел в чате ДВТ. Он являлся внедренным агентом МНБ. Men şonan bir gatı gen gördüm ben. Sen şu ýaly ýagdaýdan Türkmenistandan mysal üçin gaçyk gaýtdyň, çykdyň. Geldin Rossiýadan seni ýa-ni bir zat edip Türkiýe geçirdiňmi ýa özüň geçdiňmi? Öze derrel sen Farhat'a goşulyp prezidentiň ejesine söýýän. Özüň aýdyşyna görä men yaramayan ejemma, ýa-ni invalid ejemma, dogunum invalid, agyr ýagdaýlarda düşnükdi, onu bir hil akılrak görüşmeler. Prezidentin ejesine söýüp zat edip bir özüňi hemme nimeni çekip yani bir kançylykda gitmelerle sen onu kata kılıyor uğraşma sen kandidat na sen kan diplomun var birinci diplomun yani institutdan ondan ikinci doktor kandidat diplomun var. Şoň üçin biz gen gördük bu zatlara. Analiz edip gen gördük. O zaman bir soru dörelýär. DVT aktivisti tutully Türkmenistan'a biz bilemzok çıktı daşına. Birinci gün bileýärler. Ine oğlanlar men şeýle görüşdim. Size habar berip bilmedim. Ine şul zatlar etdim zat birat aýtmalylar. Hiç zat aýtmady. Bu DVT'den bilemzok. Farhatda bilen görüşüp o ýerde ýanky şu gruppaň Yunus we Farhat şoňa ugroz edipmiş. Olam gorkup bize jaňaýar. Ine şeýle men DVT aktivisti. O bir ýarym ýyl geçen soň. Men oňa soru berdim. Näme sen derrel bize gelmedin? DVT agzasy diýip özüň kata bilen bolsaň ýa-da DVT aktivisti bolsaň. Ine o ýerde görüşüp, zat edip, gyrlyşyp, oňa gelýän, oňa bize aýdýan sen DVT üçin görüşdiň, ýa DVT'ň hataryny görüşdiň zat diýip. Şoňa köp soralar dörýär, şoň üçin bizde ynam bolmady şoňa. Hemme aýdan zadyna yalan. Oňa hiç bir aýdan zady ýer tutanok. Şondan biz açyk bir muňlan daşlaşyp durduk. Olam hiç. Они не думали то, что я убегу. У меня есть даже скриншоты. Короче, я выехал из Туркменистана. Перед тем, как выступить, я заново связался с этим Мухаммедом. У меня есть скриншоты. А Мухаммед не знал то, что я выехал из Туркменистана. Короче, я ему говорил, так-то, что, порыбачим? Он же неметик, это албарат, я өзіне, канадесян. Ну, он называл это рыбалка, да, типа ловить людей. Они же меня под надзором еще заставляли VPN распространять. Через эти VPN, короче, потом узнавали IP-адреса, кто сидит в Туркменистане, кто не сидит в Туркменистане. Indi gelende de bize goşup gelende de ay biz gowy biz yankı biz öwüp zat edip yallaklap men yallaklardan gorkýan gönaý diýin. Bir yallaklap başlasak gorkup başlaýan. Hökmen bir zat bolmaly yani. Sebäbi biz realny ýaşaýakda o da Türkmenistan sistemasy däl Ýewropada her aýdan adyna jogap bermeli we ýa-ni ýerine ýetirmeli. Oňa şoňa men gatwy görmedim şonan, şondan açyk ýa-ni prezidiumda da görläp aýtdym, gelin şunu daşwakda saklaýyn, şunu bildik ýok, näme geldi, näme günden gün bize gelmedi, näme Farhat'a goşuly ular tutup alyp gitdiler. Bul barıp şöýde hemme zatlar gelip ýa-ni aňry geçirdimi bilemzok. Я, короче, заново начал с ним переписываться, говорю, Мухаммед, короче, что порыбачим, давай порыбачим, какой этот работает за отпад. У меня есть скриншоты. Потом я его номер передал Руслану Мятиеву, а у Руслана Мятиева есть база данных от Алты-Насыра. Он раз опробил, он говорит, я этого человека знаю, говорит, у его имя не Мухаммед, его имя, говорит, Керимов Мекан Суннетович, короче, говорит, 87-го года рождения, он мой бывший корреспондент, говорит. Я говорю, а вы знаете то, что он агент спецслужб? Говорит, да, я знаю, говорит, потому что, говорит, он до 2018 года или 2016 года, говорит, со мной работал, потом я распознал то, что он меня обманывает, говорит, потом я его раскрыл, говорит. Оказывается, спецслужбы вот этого пидора внедрили к Руслану Мятиеву, чтобы его дезинформировать, понимаете?
Onuň bir de bir onun ýa-ni biziň bilen işläp nimelere başlady. Ýa-ni men şoňa sen kandidat bolup golasyň gel onda sen правозащита bilen nimet bir bize kömek et правозащита tarapdan korrupsiýa başlaýdy. Bolýar diýdi. Gruziýa bardy, şu Türkiýeden Gruziýa bardy. Gruziýada bize bir topar gerek aglatsaň diýe. Men ine kanala düşdüm, maňa pul gerek. Men ine bu ýagdaýda maňa pul gerek. Men ine Tbilisi'e gittim, orada aktivistler taptım. Men eýtdim, yalan. Biz bilýäs yalanlaryny. Ay gowuna degmejek bolup bolýar. Bizim oňa pul berýär kömek. Her gerek pul berýär, pul kömek berýär. Bolýar. Onsoň şo ýerden hem ýa-ni Gruziýadan men häzir Ýewropa bar bilsem, ýa-ni men çykyş etjek, men hökman siziň kanalyňyza çykyş etjek, oňa çelip çykyş etjekkä men görünmäýin. Şo ýerde maňa ugroz edýär, Tbilisi'den akitjek bolýar, aýrar, muňa hat berdik, agdalyk berdik. Yani правозащитный gurumlara haýyş etdik. Olara hat berdik. Öýdüp onu çykardyk ýa-ni neme. Warşawa çykardyk. Warşawada da şol oglan Warşawada ine men baramda Warşawa şonu ýa-ni правозащитный guruma kabul edip Warşawa baranda da biz barýat, biziň bilen işem ýok. Ol gelkari diýdi. Ol Hajyfany tutdy, o ýerde getdi. Hadi biz goşulyp bir çykyş edip bir komanda ýaly hereket ýok da. Ondan aýtdym. Вернемся к Мише. Мы пришли в Туркмен-Гюн до горы, там сидит этот Миша жирный, и приходит этот Мухаммед, на самом деле его Мекан зовут. Мухаммед приходит, и его, короче, внедряют в эту группу. А после того, как я поговорил с этим, выступил на канале Фархада, я прям в Ютубе сказал то, что ДВТД сидит такой человек, Мухаммед, Атамрат, Дурсултан, потом, короче, его обхаяли, пиздец, и его оттуда выпердоливали полностью, Чикаров Колдула. А Мурат Курбанов говорил то, что это человек из Туркменистана, он доверенная личность, бла-бла-бла. Serdara da muňa da gelin üýüşüp protest edelim, gelin şunu edelim. Bor dip onam ýa-ni giýje 2-de plakat ýazyp durdy, ýa-ni neme ýazyp durdy. Giýje 2-de ýazyp durka birden muňa SMS gelýär. Bular gördüm, men görenmi. Ýanymda otyr da ýazyp otyr hemme gady. Maňa diýär men emkine ýa-ni arkada şunu ýa-ni taklak diýen kömek edýän adam SMS uğratdy. Ine şurýaly Hayitbayev näme işleýär şo ýerde diýip. Hayitbayev şo ýere bardy. Baranda da ýa-ni bardy, OBS bardy, näme bardy. Biz tanqid eden olan bir ýa-ni baýdakly bir adam, olan bir zatlar diýär, bizi tanqid edýär. Bar OBS bar, edilýän zady bizi tanqid edýär. Bir telläňde ýetirýän. Şol görüşýärmi, näme diýär şolar? Bize bir uğursuz, baydaksız bir adamı diýip hasap edýär. У меня в Чаржове 15 парней, никто про них не знает ничего. Среди них оказались 2 агента. Я прекрасно понимал, мен хамрагуля помаям айтын, говорю, вы скрываетесь там затты. Мы собрались через этот ДВТ-чат, понимаете? 400 адам отранты, кооперировались, чаржовских нашли. Мы прекрасно понимали то, что среди нас могут быть агенты. Но мы пошли на этот риск, понимаете? Мы свои имена не давали. Когда меня поймали, с моей группы поймали только одного парня. Остальные пропали потом. Их никто не поймали, они затерялись. Только меня поймали, потому что я чересчур активным был. Я когда, кажется, даже в такси садился, в такси агитацию вел, понимаете? Такси, а меня там водитель, блин, гепкаш, башлык такой айтаттым. Эй, бляшный интернет, да шуна канзатлы болду, ДВТД бір зат чыкып, хабарыңыз бармы? Я тогда не понимал. Я потом начал понимать всё это. Soň şo ýerde maň görkeje SMS-i doğrudan ýa-ni SMS ýazypdyrmy? Men diň gördüm. Maňa giýje 2-de MHM ýazanok. Men MHM-ni tutsam, ýa-ni kugulýan ýerden. Maňa MHM-ler ýazýar 2-de. Ýene de men şol ýa-ni подозрением güýçlendi ýa-ni. У меня же семья далека была от этой вот политики, понимаете? И парикмахер тоже, да, я теперь узнал. И вот это вот Мухаммеда потом туда внедрили. А меня только через 4 месяца поймали. Вы понимаете, я 4 месяца... Просто знаете они, где меня зафиксировали? Короче, 1 августа, после того, как интернет восстановили после урагана, 1 августа пошел в Туркмен Телеком, чтобы оплатить Wi-Fi. И я, короче, там сижу, очень Туркман, и
начал снимать на камеру, тихоря, как там люди в масках ходят. А в это же время еще пандемию не признали же, коронавирус не признали. Но люди в масках ходили. Я, короче, вот этот видеоролик снял и отправил Надиру Саидову. А я же, блядь, дурак, блядь, незаметно düşürdüm. Там же везде камеры в Туркмен-телекоме. Это было 1 августа было, по-моему. Они 8 августа меня поймали. А теперь смотрите, да, я слышу. А теперь смотрите, меня поймали, меня же там отвели туда. Şüphe. Şüphem qatı işlerini bə. Şunun birden çıkarır deyip, qatı etap olmalı. Şul devletin probid edip, aktivistler probid edip, yani hem informasyonu emkimeye yardaymasın deyip, bunun metre men qıtsım, yani security'ni, yani informasyonu, konfidensyonu. Her gerek şol kontaktı izlek bol aktivistlerden edil allamranın oyunu bilecek bol ya. Sen bir front iş alın, şunu yerine getir, görköz, ondan sonra inniki etapı geçeydi. Bizde şeyle de bir vada hem mezarını açıp veren yok demek. Bir topar aktivistlerin yani dağını da bir toparlığı görgüler yığınağı çağırsak geliyor. Onlar inanıyor yığınağı çağırsak. Kimi çağırıyor? Lazım biz hemmetin bağlap yığınağı çağırsak yani yerti ki bir adamı getirip onun beyleklerin dağını alıp beyleke yani emkime geçiremezsin deyip izah şolatlar. Ülkeriye. Знаю, Марьям Апа потом плакала, говорила, как они поставили в Индии. Я с Надиром Саидовым этот разговор. А до этого я, короче, в школе протесты устраивал. Pulberimden, paxtaçıkımdan, короче, koronavirusdan barıp nime tapşırıp gelmeli, типа, analiz tapşırmalı, özünden pul tölemeli. Я говорил, hükümete gerek olsa özü tölesin, olmasa ben tapşırmam. Bize yurtta официально коронавирус. Йога, деп ачичан айдатым. Я уже пиздец не мог выдерживать, понимаете? Нагрузка это там... Hem bilen браток, инвалид, улары карамалы, плюс давки, короче. Я уже не выдерживал. Я открыто говорил, понимаете, протестовал в школе, где работал. И он, короче, что делает потом? Походу он меня там сдает то, что вот диссидент, потенциальный диссидент. Понимаете? Он подозревал. Говорил, когда я отникивался, башкалар, например, paxtaçık, analiz tapşır geldes yok, men etçek del, pulum yok. Я öyümde проблема бар, зат бар, потому что они же боятся, это же политизированная тема, а я говорил это. Etçek del hükümete gerek mi özetsin bizim yurtlar коронавирус, yok деп ayda. Это уже диссидентские взгляды, открытое инакомыслие. А я этого не понимал, потому что не создать, я все буду говорить, я ничего не буду скрывать. Ну, в плане безопасности нет, а вот меня поймали, короче. Утром стою, я же в школе работал, в дворце. Я эту школу закончил, там работал, короче. И сижу, там, короче, стою и курю со своим завучем. Приходят, короче, эти чуваки из комитета. А мой завуч, бывший, блядь, наркодел, он ишкяры. Он мне говорит, Ром, пиздец, говорит, иди к директору, скажи то, что комитет приехал. Все начали сраться. Я поворачиваюсь, иду, блядь, в сторону кабинета, блядь, передо мной уже стоят, блядь, эти бугаи, надевают на меня наручники, а я ору на весь голос, блядь. На каком основании вы меня задерживаете, этот, короче. А этот мердан, мент, короче, раз бьет меня в живот, короче, взяли как мешок, это кинули в машину, в наручниках. Забрали, блядь, этот телефон, а потом телефон открыли, а у меня там Телеграм, ДВТ, пиздец попадало. Я прихожу, короче, меня городдел принесли. Городдел'in katalaşkalar durar ya içinde. Darvazadan girerse o taraftan, Gruzavoy yol taraftan girer o yeri var ya. Короче, şöyleden girdik. İkinci etaja girpizdiler, короче, içine girdim. İçine girsem, короче, iki tane komitetçi yana oturan yanında. Они открыли телефон, они как-то сами сразу разблокировали, у меня там блок стоит, они меня даже не спрашивали, чтобы я его разблокировал. Они мой телефон куда-то забрали, разблокировали, пришли, заводят меня. И этот, короче, блядь, Сердар, короче, берет на руки уголовный кодекс, и этим уголовным кодексом ебошит меня по лицу. Хер его знает, как они разблокировали. Вы понимаете? Нет, вы понимаете то, что они, когда меня поймали, они же быстро сделали. Они сразу взяли мой телефон. Они достали этот телефон с моего кармана. Они достали меня
И привели, короче, потом этот Сердар этим уголовным кодексом начал меня бить по лицу. И тыкать, блядь, статьи вот эти вот. Они в момент, они не знаете меня, почему на 15 суток посадили? Нашли какого-то алкаша, заставили его, короче, написать против меня заявление, посадили на 15 суток, и вот это вот 15 суток они допрашивали меня, понимаете? Они специально это сделали. Короче, то, что там происходит, в этот период они находят одного чувака. Этот чувак провластный, который работает в Хакимлиге. Я его имя не знаю. Он еще участвовал в устраивании вот этих вот чаре. Вот это он выступает как эксперт. Там набрали каких-то экспертов, привезли большую папку. Белая папка, там говорится то, что yine palanca экспертlerin ay dışına göre Kurban Freimberdi'nin eden işlerinde типа вот он является членом, организатором антиконституционных, короче, действий. Там вот эти вот политические статьи, короче, ты сядешь на 25 лет. Они против меня статью приготовили, большую такую белую папку. И начали меня мутозить. Один раз электрошок было. Попили, блядь. Это бутылка, есть же бутылка пластиковая. Его водой заполняют и по почкам бьют. У меня единственное вот этот вот шрам на пальце осталось от ожога. У меня есть этот след от ожога есть на пальцах. Зажигалка. Они, знаете, что еще спрашивали? В первый день, когда вот это вот произошло, когда меня поймали, вот в тот день же мне палец выжгли. И знаете, что они спрашивали? Кто вас спонсирует? Нет, это правильно. Без спонсирования нормальный ищ болмиды. Но с другой стороны, они не понимали то, что в этот момент, когда активисты собрались, никакой спонсирования не было, это спонтанно было. Но они думали то, что нас спонсируют. Они, знаете, что спрашивали? Вас кто спонсирует? Организация от Сороса? А я тогда не знал, кто это. И вот, короче, говорит, вас кто это делает? Вас этот Сорос спонсирует? Ты получал майки стоп-диктатора? У тебя есть штаб-квартира в Чаржове? Понимаете? Они не могли вот это. Единственное, понимаете? Они узнали то, что вот Дурсултан Таганова, помните, Сердар Ходженепесовым каналында Туркменистаннан gelen хат деп оқады. 2 года тому назад, 3 года тому назад. Если вы этот видеоролик помните. Вот это письмо я отправлял Дурсултан. Я вам сейчас отправлю этот видеоролик. Там про общее состояние Туркменистана. И там говорится то, что активистские движения Лара Безяргюротмас. Но она, дурочка, блядь, нормально не прочитала это. Я вам сейчас этот видеоролик отправлю. Это письмо я отправлял из Туркменистана. Сейчас. Сердар Ходженепесовым каналом, да, друг-то? Этот видеоролик. Они из-за этого письма меня так отмудохали. Когда я в изоляторе сидел, я в одних трусах был, понимаете? В одних трусах сижу в подвал, да, короче. Там же yukarıda kamera бар. Kamera karadıb, biləsiniz, mənə 2 saat, 3 saat qasam aytdılar. Aziz Türkmenistan, ата-ватаным, курбан болсын sana bu canım benim. Понимаете? Я сидел на корточках, эллерimi, yani kellerimin arkasına koyup, как зэки, смотря на камеру, я должен на корточках сидеть и читать касам. 14 дней я это делал. Дней. Утра подъем до обеда. Утра подъем до обеда. Если это он gelip burada, конечно, скажу, почему бы нет? Вас всех обманывали. То, что активисты это делали. Там говорили то, что вот мы выйдем на Гёк-базар, будем делать там митинги, мы будем в белых майках. Помните это? Пиздёж все это было. Это все говорили МХМшники. 14 сентября призывали выходить на митинг по поводу изменения Конституции. И теперь смотрите, спецслужбы обосрались, боялись. Они неделями, по-моему, да, или неделями, дежурили, спали, блядь, Кастандовада кәтті китапхана бара. Они там, спецслужбы, спали, дежурили. Они боялись то, что Кастандова адамлар чекали. Ну вот, короче, они там спали, дежурили. Внутри Туркменистана в митинге, когда мы дорог, вот у меня же, короче, этот НМ тарапы птицахоз, да, на? Аламяшиды. Шöyle птицахоз, Кызылкошын, Октябрьский тарап гидадрон yollarda zat durады. Короче, şu yerinin prokuraturası bilen Obasovet'in ketesi var şu yerde. А когда этот Шамал Тураннан соң 2 ай, 2,5 айлап неме болмады. Болмады, газ болмады. Я, короче, нан задыңан бахасы кыммат, мен, короче, колхоза нан дашыттым. Прихожу к тетке, говорит,
Вот мы, говорит, короче, через 2 дня хотим выйти, короче, в этот прокуратура. Вы меня çıkacak, nime elektrik stalbalardı. Geldik veren yoklar уже 2 aydan beri. Tokuz oturupmuz zayıfçak soramaydık. Gidecek adamlar o toplaşacak. Bize görüp okey benim gelemezler. Короче geldik. İlk özümün köçedeki, obanın yaşadığın evde köçedeki yaş patsanları, kızları hem topladık, çıktık. Kızıl Kurşun, блядь, птицехоз çıktı. Ну, нас было где-то 50, может быть, 60 человек. Мы вышли bizlerin obadan Kızıl Kurşun'dan hem şöyle. Çıktık, короче, bardık, yol yapıldı. Yol hem yapıldı. И liderler çıkıp başladı ortamızdan, короче, требовать это. Давайте onlar, беріңler зайды, беріңler. А потом они начали нас пугать, то, что сейчас мы ОМОН позовем. С оружиями, короче, придет, этот тудым-сюдым. Потом мы рассосались все. 13 мая 1500 adam, блядь, nimede çıktı. Хивинка, блядь, железкада, yollara adam töküldü. Про него Азатлык тоже писал. Вот это вот время я со своим другом, он учитель математики, короче, мы записки распространяли. У меня же двоюродная сеструха есть же, Рома, мы с ними, короче, говорили, давайте будем листовки распространять. Я говорю, давайте, говорю, Хамрагуль. Я говорю, Хамрагуль, apa dedim, антиправительственная листовка яратмак опасно, dedim, давайте, dedim, такую листовку будем распространять, типа, вас никто не забыл, короче, это, ну, поддерживающий такой, да, и будем арасында такой, типа, не бойтесь требовать свои права, полиция, короче, зады кануну бозмалар, короче, и вот так вот. И у меня дома был принтер, мы, короче, печатали, со своим другом распространяли. И потом мы сидим, думаем, короче, говорит, хитровка, хитровка hem oldu. Yani Kivin kazattığı örekte emme şu kambağal adamlar zatlar köp yaşadı yaşıyordu. Öyle hem gordu, hem инфраструктурасының yaman yeri. Короче, давайте там будем распространять. Окей, тогда нас уже было 3 или 4, нет, нас 4. И мы вот распространяли там. И где-то через несколько дней, по-моему, да, у меня девушка была, Зияда, железка. На завтрашний день, короче, она ко мне на работу приходит, говорит, Ром, короче, говорит, мен telefonda звонок etmeye korktum sana. Senin edip öğrenişinden havarlar, yok, şu zapiskaya yaratıp öğrenenler, короче, bilipmişler. Havardar bu, zat bat hep bana şunu duyduru git. А потом, блядь, через 2 дня, блядь, 1500 adam yola tökülüyorlar. Они потом подумали то, что, блядь, adamlar şu listовкаларың derdinden yola çıktılar. Мы не знаем, может, что листовкаларың derdinden yola çıktılar, хотя мы там не призывали их выходить на митинги. У нас был записка, мы вас поддерживаем, вас никто не забыл, и не бойтесь требовать своих прав. Понимаете? 1500-1300 adam. Azatlık 1000 adam dep ya. Bu Hivinka bilen Jileska'nın içinde boldu. Adamlar yola çıktı. Потом hükümet korktu danı. Hem короче işkerlerini mobilizovat etti şu yere. Mobilizovat etti danı. Коммунальные işkerler, короче, mobilizovat ettiler. Yolardılar. Но когда люди на дорогу вышли, там дроны летали, понимаете? Отец запустил дрон, сверху всех снимало. Полицейские пришли, но никого не забирали. И комитетчики ходили, в ручных камерах снимали все, понимаете? А потом, когда вот эти вот 1500 adam çıktı, yatırdılar, ячейкаларын, что немедеки, они, короче, по какой-то своей методике, вот это вот именно какие-то, да, на ячейки, и каждой ячейке были свои лидеры, они, короче, поймали этих лидеров, не знаю, они там, кто-то там 15 суток отсидел, кто-то 40 суток отсидел, короче, но их не посадили, а их потом отпустили всех. Они все научаются. Но меня, смотрите, вот тут один фактор. У меня мать, брат инвалиды 2 группы. Меня посадят, и они останутся. Понимаете? Организация «Мемориал», Виталий Пономарев, Фарид Тухбатуллин, Анна Дурдыхаджиев, Азаттык радио про меня написала. Мое имя попало в годовые отчеты превью Human Rights Watch и IPHR 21 год. 8 августа 20 год. 21 год, 24 декабря. Теперь дослушайте. Меня отпустили. Туда попало. Это еще не факт. Они боялись меня посадить, но они, суки, хотели меня завербовать. Понимаете? Они хотели меня завербовать. Они против меня составили уголовное дело. Мне пришлось подписать. Они мне кодовое имя дали, химики. Да, я признаюсь. Они под надзором заставили меня распространить VPN. Вот рядом сидел этот Миша Жирный, блядь, этот Мухаммед. А потом они меня просили, чтобы я никому не говорил. Я потом понял, они боятся огласки. Потом я начал от них убегать, говорил, энем были башлады, экем были башлады, короче, это, то, все. А потом они начали понимать то, что я их обманываю, хочу от них убежать.
И они меня держали под надзором. То домой приходили, блядь, обыски устраивали. Я боялся, то, что они там, не знаю, какую-то наркоту могут бросить ко мне, сфабриковать какое-то уголовное дело. Пару раз меня избили. Они хотели провокацию устроить, как вот это вот Пегамберды посадили же в тюрьму, на него натравили кого-то, короче, потом он пришел, элінде гипс-бар, и Пегамбердыны, короче, адам ұрды деп бастылар. Они со мной тоже это хотели сделать, но, блядь, я дал себя избить, понимаете? Я дал себя избить. Меня избивали, короче, это делали. Когда я, короче, отказывался, порой yüreğine düşüversem, срочно ищи düşsem, yani alı giderler, короче, опять я по несколько раз по 3 суток сидел. 10-15 казак 3 сутка отырып çıktı. Меня держали. А я потом типа плакал, yok, ben kaçam yok, заедам yok, деп. Но я не хотел, и я начал искать ходы-выходы. Декабрь 20 год, и я сижу такой. Послушайте, это пандемия, границы закрытые. Декабрь месяц, я стою такой, говорю, Рома, говорю, либо они тебя посадят, либо они тебя поломают, тебе придется на них работать. Обратиться некуда, ты свои права защитить не можешь. Понимаете? Потом мы нашли знакомого, говорит, давай поступай, короче, в этот, университет. Bir задание мәдәміз, мен университетте оқуға girdim, задеттім. И вот этот вот период мен yol ақтардым, потом он мне помог сбежать. Я как, блядь, папа Карло пахал, блядь, я только вот в июле қарызым үздім. Я не думал то, что нас поймают, потому что я считал то, что мы скрытно работаем. Но риски, мы понимали то, что есть какие-то риски. Мы надеялись то, что нас не поймают. И максимально большой РД сплоховал, понимаете, когда вот снимал на камеру. Они еще не думали то, что, короче, мен gidermen деп. Они думали то, что вот у меня же мать и брат инвалиды, а я же один работал. Они думали то, что я никуда не уйду. А после того, как они меня отпустили, я уже обо мне нигде не было слышно. Но они меня рано или поздно посадили бы, если я рыпался бы. Я сбежал, короче, в России пришел, потом в России Турция. С России пришел в Турцию, приехал. В Турции не смог получить кимлик. Говорю, нужно срочно выезжать. Говорю, давай лучше выеду в Грузию. Это, говорю, единственная демократическая страна, да, куда граждане в тот момент могли... Граждане Туркменистана в тот момент могли в безвизовом режиме заехать, да, и могли находиться там 360 дней в году. Вот. У меня нормальных денег не было еще тогда. Нет, деньги были, и, короче, я боялся то, что меня задержат, потому что я понимал, разная конспирология была в голове. Выхожу, короче, к Фариду Тухбатуллину, начинаю звонить ему, рассказывать, говорит, о, я тебя знаю, и он говорит, то, что про меня там в годовых отчетах писали. Вот. Он резко, короче, меня связал с международным партнерством по правам человека в Тбилисским офисом. Они, короче, помогли мне, приехал в Грузию, через месяц там потом нашел работу. А вот эти вот звонки до августа месяца продолжались. Почему я на канале Фархада начал выходить? Потому что я хотел остановить вот эти вот звонки, вот эти вот давки на мою семью. Я вышел на канале Фархада и, блядь, начал хаять и расхадывать. Да, это он меня уговаривал. Это уголовно. 188 статья, 2 пункт. Оскорбление личности президента посредством средств массовой информации карается лишением свободы до 5 лет. Султан что-то в последнее время не видно. Многие ей недовольны. Что случилось-то? Если бы не это, блядь, извиняюсь за выражение, ебучее активистское движение, да, которое никак не оставляет меня в покое, не могу на стороне сидеть, блин, и молчать. Я бы, если бы выехал бы за границу, после этого развивался бы в своей сфере, потому что у меня это очень хорошо получается.